बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही खास अछि, बहुत ही विशेष अछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई 2025 मसिहारो आरंभ करे 2030 पर्यंत समय किपरि रहिबो। एही 5 वर्ष आपणक जीवन रे कोन नेकी आसुची, एही 5 वर्ष मध्यरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो। शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति ए जो बड़ बड़ ग्रह माने रहिछंती 5 वर्ष मध्यरे सेमानकर चलन हेबो। शनि मध्य आपणकर राशि को आसीबे एवं आपणकर द्वादश भाव को मध्य चलन करिवे एवं आपणक राशि रे शनि 7.5 नेकी मध्य आसीबे। राहु आपणकर एकादश भाव को दशम भाव को चलन करिवे। तेबे एही 5 वर्ष भितरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब जिनिस ठारो आपणको बंचिकी रहिबार अछि। ए सब विषय रे आजिरो एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तेबे आसंतु जानिबा ए जे 5 वर्ष रहिला 2025 रो नै 2030 मध्यरे आपणको जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबार अछि। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने 2025 मसिहा रे राहु आपणकर द्वादश भाव रे रहिबे। मे 2025 रे राहु आपणकर एकादश भाव को आसीबे। तेबे प्रथमे आमे राहु को विषय रे आलोचना करिबा, तापरे शनि 7.5 विषय रे आलोचना करिबा। तो राहु जेतेबेले आपणकर एकादश भाव को 2025 मसिहार मे मासरे आसीबे, राहु 1.5 वर्ष पर्यंत आपणकर एकादश भाव रे रहिबे एवं राहु हठात करी आपणकर इनकम रे लाभ प्रदान करिबे। अचानक भाବରେ आपणकर आय रे वृद्धि हेबो। 18 वर्ष परे राहु आपणकर एकादश भाव को आसुछंती एवं आपणकर एकादश भावरे 1.5 वर्ष धरि रहिबे, जहा द्वारा आपणकर शॉर्टकट भावरे अधिक इनकम हेबो। मे 2025 रु नै डिसेंबर 2026 पर्यंत आपणको अचानक धन प्राप्ति हेबो। अचानक आपणकर आय रे वृद्धि हेबो। परिवार तरफरु मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर एपरि किछि जमी जमा अछि, प्रॉपर्टी अछि जहा डिस्प्यूट भितरे रहिथिला, सेथिरे मध्य आपणको फायदा मिलिबो। आपणको पितांक तरफरु आपणकर रिलेटिव तरफरु मध्य आपणको अचानक भाବରେ किछि लाभ प्राप्ति होई पारे एवं एही 1.5 वर्ष आपणको पई एमिति रहिबो जे आपण जेउ भी जिनिस रे हाथ देबे सेथिरे आपणको किछि ना किछि लाभ निश्चित रूप रे प्राप्ति हेबो। कारण राहुंकर एकादश भाବରେ रहिबाकू बहुत ही शुभ बोली माना जाय थाए, जहा कि आपणकर आय को नै बहुत शुभ होई थाए। तेबे बंधु माने राहु तो आपणकर एकादश भाବରେ रहिथिबे, मात्र केतु सेतेबेले आपणकर पंचम भाବରେ थिबे। बंधु माने केतु जदि आपणकर पंचम भाବରେ रुहंती तो एहा आपणकर प्रेम जीवन, आपणकर शिक्षा जीवन एवं आपणकर माइंड उपरे बहुत बेसी प्रभाव पकाई थाए। तो एही समय आपणकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या सृष्टि होई पारे, आपणक मध्यरे असंतुष्टिर भावना उत्पन्न होई पारे, जहा कि मे 2025 रु नै डिसेंबर 2026 अर्थात 1.5 वर्ष राहु केतु आपणकर पंचम भावरे रहिबे। कारण राहु एवं केतुंकर चलन एका समय रे ही होई थाए। तो एही 1.5 वर्ष आपणको निजर प्रेम जीवन को नै सतर्कता अवलंबन करिवार अछि। एहा परे डिसेंबर 2026 रु नै जून 2028 पर्यंत राहु आपणकर दशम भावरे रहिबे एवं एही समय मध्यरे आपणकर क्यारियर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। 18 वर्ष परे राहु आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। दशम भावटी होई थाए आपणकर क्यारियर भाव, आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव एवं राहु जेतेबेले दशम भाव को आसंती सेतेबेले आपणको निश्चित भावरे परिवर्तन प्रदान करिथांती। तो डिसेंबर 2026 रु नै जून 2028 मध्यरे निश्चित भावरे आपणकर कोनोसी ना कोनोसी परिवर्तन हेबो।
ତାପରେ ଜୁନ୍ 2028 ମସିହାରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ତାଳମେଳ ରହିନପାରେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 2025 ମସିହାରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2028 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ଆପଣ ଥକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 2028 ମସିହାରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଫେୟାରରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହେଉ କାହାର ବି ଆଫେୟାରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତ ବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ବହୁତ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଆଫେୟାରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଭଲ ହେବା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ବନାଇବେ, ପରିଶ୍ରମୀ ବନାଇବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶନି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜିଦ୍ କରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ 28 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 25 ମସିହାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ମେ 2025ରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୁରୁ ଦେଖିବେ। ତ ମେ 2025ରୁ ନେଇକି ମେ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେ 25ରୁ ମେ 26 ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ମେ 2026ରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମେ 2026ରୁ ନେଇକି ମେ 2027 ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଶୁଭ ରହିବ। ମେ 2026ରୁ ମେ 2027 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
26 ମସିହାରୁ 27 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ମାତ୍ର 28 ମସିହାରୁ 29 ମସିହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2027 ମସିହାରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୌଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୌମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।